여기 이제 모이신 분들이 백그라운드가 이제 이공계 쪽도 계시고 또 인문계 쪽도 계시고 그렇다고 제가 들었거든요. 이제 예술 계통도 계시는 것 같고요. 그래서 가급적이면은 전공에 상관없이 들으실 수 있도록 좀 말씀을 드리려고 하고요. 주제 자체가 그다지 이렇게 뭐 저는 이공계 백그라운드를 가지고 있지만 꼭 그렇지 않아도 다 들으실 만한 그런 내용이에요. 그리고 인공지능 관련해서는 아마 요즘은 뭐 일반인들도 너무나 많이 잘 알고 계시기 때문에 크게 어렵지 않을 거라고 생각을 합니다. 먼저 인공지능 기술에 대해서 설명을 좀 드릴 거고요. 그 다음에 이제 음성인식 기술에 대해서 설명을 드릴 텐데, 그 설명드리기 앞서서 동영상을 먼저 보시는 게 좋겠죠? 예. And woke me up. That light was you. 이게 아마 보신 분들도 I 계실 can't believe 거예요. it's already been 50 years since you married me. And still to this day, every day, you make me feel like the girl I was when you first turned on the lights and woke me up and we started this adventure together. Happy anniversary. My love. My friend till the end. Loretta. Prim. Chris, my best friend. How lucky am I that I met you 50 years ago? Dear Nana, How lucky are we? thank you so much for my Of travel. all the possibilities, I of all love the the color. millions of I play with it every day. we found each It other. is the best truck I've ever seen. Just pride. It is so There strong. wasn't a dry eye in the house, especially mine. Your aunt and I are so proud of you. I hope you and your He lovely served new our wife country will with come honor visit us in and dignity. Florida. I'm grateful I was able to fight alongside him. Would love to have you He will come live and always. stay in the BeautifulHandwrittenLetters.com. Please hold. Play a melancholy song. Play a different melancholy song. Check emails. Email from Best Buy. Check out all your favorite new products. Delete. Email from Amy. Hey, Theodore. Lumen's having a bunch of people over this weekend. Let's all go together. I miss you. I mean, not the sad, mopey you. The old, fun you. Let's get him out. Give me a shout back. Love, Amy. Respond later. Email from Los Angeles Times Weather. Your 7-day forecast is partly. Delete. No new emails. Next. China-India merger headed for regulatory approval in Next. World trade deal stalled as talks break down between leaders. Next. Sexy daytime star Kimberly Ashford reveals provocative pregnancy photos. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system, OS1. We'd like to ask you a few basic questions before the operating system is initiated. This will help create an OS to best fit your needs. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't really been social in a while. Mostly because. In your voice, I sense hesitance. Would you agree with that? Was I sounding hesitant? Yes. No, sorry if I was sounding hesitant. I was just trying to be more accurate. Would you like your OS to have a male or female voice? Female, I guess. How would you describe your relationship with your mother? That was fine, I think. Well, actually, I think the thing I always found frustrating about my mom is, you know, if I tell her something that's going on in my life, her reaction is usually about her. It's not about. Thank you. Please wait as your individualized operating system is initiated.
Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you too. Oh, what do I call you? Do you have a name? Or... Yeah. Samantha. Really? Where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. How come? 'Cause I like the sound of it. Samantha. Like, when did you give it to yourself? Well, right when you asked me if I had a name, I thought, yeah, he's right, I do need a name. But I wanted to pick a good one, so I read a book called How to Name Your Baby, and out of 180,000 names, that's the one I like the best. Wait, you read a whole book in the second that I asked you what your name was? In 2/100ths of a second, actually. It woke me up. 혹시 이 영화를 보신 Not like 분 계세요? 많이 보셨을 것 같은데 이게 그 요즘에 이거를 굉장히 레퍼를 많이 하거든요. 이제 이게 헐이라는 영화죠. 그래서 이 사만사라는 이제 인공지능하고 벌어지는 해프닝들인데 비디오 클립이 3개였는데 앞에 2개는 이제 음성 인식 관련한 거였고 뒤는 이제 본격적인 인공지능 관련한 건데 제가 보기에는 앞에 음성 인식 기술은 뭐 지금도 거의 가능한 수준 정도라고 보시면 되고요. 이 뒤에 이제 사만사 같은 거는 한참 남았죠. 아마 뭐 수십 년 걸릴지도 모르겠어요. 그만큼 다른 기술입니다. 그 두 가지가 비슷한 레벨로 생각하시는 분들이 많은데 사실 이제 조금 연구를 하다 보면 전혀 다른 차원의 기술이다. 그만큼 사실 인공지능 기술이 뎁스가 깊다고 볼 수가 있고요. 먼저 이제 인공지능 기술이라는 게 뭔지를 좀 볼게요. 그 인텔리전스라는 거는 문제를 학습하고 해결하는 능력이다. 이렇게 정의가 됩니다. 그러면 이제 인공지능이면은 이 인텔리전스를 인공으로 만드는 거겠죠. 그래서 이제 머신이나 소프트웨어에 의해서 인텔리전스가 생성되는 걸 이제 인공지능이라고 얘기를 하고요. 가트너에서는 뭐 IT 60년 역사에서 가장 혁신적인 기술이다. 이런 얘기들을 하고 있습니다. 이 싱글러리티라는 얘기를 혹시 들어보셨나요? 이거 많이 쓰이는 말이에요. 그러니까 어떤 특정 지점에 이르러서는 우리가 생각하고 있는 모든 룰이 지켜지지 않는 이제 그런 것들을 다 싱글러리티라고 하거든요. 근데 인공지능에서도 이 싱글러리티라는 얘기들이 쓰이고 있는데요. 뭐 전문가에 따라 의견이 다른데 30년에서 1000년 이내 이거는 사실 뭐 예측을 안 한다는 얘기. 30년에서 1000년이면은 갭이 상당히 큰데 모른다는 얘기예요. 근데 여하튼 이 싱글러리티가 되면 그 인공지능이 사람의 지능을 능가하는 수준 거기를 이제 싱글러리티라고 합니다. 그러면은 어떤 일이 벌어질까? 뭐 여러 가지 문제점도 생길 거고 편리한 점도 생기겠죠. 이 싱글러리티의 시점을 그리는 영화들이 어마어마하게 많죠. 요즘에 SF 영화 중에 UN 미래 보고서 2045 이런 걸 보시면은 이런 내용들이 좀 나와 있습니다. 근데 이 미래학자들이라는 분들이 그렇게 예측을 뭐 정확하게 하시는 분들은 아니에요. 그냥 참고를 보시면 될 것 같고요. 그 다음에 인공지능이 이제 두 가지로 보통 나눠집니다. weak AI하고 strong AI라고 하는데 강한 인공지능, 약한 인공지능. 이 약한 인공지능은 주로 이 사람의 지능의 행동적, 실용적 관점으로 이제 인공지능을 만드는 거예요. 사람한테 필요한 기능들 이런 것들 이제 위주로 인공적으로 지능을 구현하는 거고요. 스트롱 AI는 기본적으로 이제 사람하고 비슷한 그런 인지적 능력을 다 갖도록 만드는 게 이제 스트롱 AI라고 합니다. 현재 대부분의 인공지능은 다 이제 위크 AI 수준에 머물러 있고요. 이 스트롱 AI까지는 사실 언제 될지 모르죠. 왜냐하면 우리 뇌에 관해서 알고 있는 게 거의 없거든요. 어떻게 사람이 이제 스스로 어떤 가치관 같은 것들을 만들어내고 스스로 이제 학습해 나가고 이런 것들을 아직 뇌과학자들도 밝혀내지 못한 부분들이 대부분이기 때문에 일단 그분들이 밝혀내야 엔지니어링 측면에서 어떻게 만들어야 될지의 리서치가 들어갈 텐데 일단 그 사람들도 잘 모르는 거예요. 그렇기 때문에 이 스트롱 AI가 언제 될지는 참 예측하기가 어렵죠.
그래서 이렇게 두 가지로 보통 나눕니다. 자, 그럼 인공지능이 언제부터 어떻게 이제 개발이 되었고 연구가 되었나를 보시면 역사는 굉장히 오래됐어요. 50년대의 인공지능이라는 말이 태어났습니다. 사실은. 그러니까 뭐 굉장히 오래된 역사를 가지고 있는데 이 인공지능 기술이 부침이 상당히 심했어요. 굉장히 각광받다가 또 확 이 사그라들었다가 다시 각광받다가 이렇게 부침이 좀 심했는데 보시면은 이제 요 당 50년대 이제 사실 이 AI가 탄생을 했고요. 황금기를 누렸던 때가 이제 56년에서 74년. 요 때가 그 처음으로 이제 엑스퍼트 시스템이라고 해서 컴퓨터에다가 많은 지식을 넣어주면 사람하고 비슷한 답을 내주는 거예요. 전문가 시스템이라고 얘기를 하는데 그래서 아 이게 이제 사람이 모든 기능을 대체하겠다라고 했는데 이게 잘 안 된 이유가 그런 엑스퍼트 시스템을 하나 만들려면 어마어마한 노동력이 들어가는 거죠. 예를 들어서 법률가를 내가 만들겠다. 그러려면은 법률가 뭐 수십 명을 동원을 해서 그 사람들의 지식을 다 프로그래밍해서 넣어줘야 얘가 이제 그 동작을 하니까. 그러면 이게 실용적인 관점에서는 이 문제가 많았던 거죠. 그래서 이제 겨울이 찾아옵니다. 74년부터 80년대 겨울이 찾아왔다가 다시 엑스퍼트 시스템이 약간의 이제 뭐 기술적 문제를 해결하면서 또 부밍이 일어났다가 또 겨울이 찾아왔다가 이런 걸 반복을 하다가 요즘에 이제 요즘 와서 각광받는 이제 그런 시기가 도래한 게 사실 이제 몇 가지 이벤트들이 있었어요. 뭐 인텔리전트 에이전 시스템이라든지 딥 러닝이라든지 이런 여러 가지 그 브레이크스루가 될 수 있는 그런 기술들이 나오면서 요즘 또 전 세계적으로 인공지능이 붐을 일고 있습니다. 저는 살짝 좀 걱정이 되는 게 언제 또 겨울로 접어들지 모르겠어요. 왜냐하면 현재 인공지능 쪽에서 달성해 놓은 수준에 비해서 기대치가 너무 높아지고 있습니다. 마치 딥러닝을 쓰면은 모든 것이 다 되는 양 생각하시는 분들도 있고요. 딥러닝이 해결할 수 있는 부분은 사실 인공지능의 아주 일부분인데 마치 이제 딥러닝을 쓰면 모든 게 이제 다 그냥 학습돼서 다 되는 줄 알고 계시는 분들이 많은데 사실은 그렇지가 않거든요. 그 다음에 뭐 인텔리전트 에이전트도 아직 지금은 초보적인 단계고 그래서 너무 좀 버블이 생기는 경향이 없지 않아 있지만 그래도 이제 다행인 것은 성공 사례들이 조금씩 나와요. 대표적으로 이 왓슨 같은 IBM에서 만든 왓슨 컴퓨터가 이제 대표적인 성공 사례라고 할 수가 있고요. 그래서 이제 혹시 이 하이퍼사이클이 뭘 의미하는지는 아시나요? 이게 이제 기술 예측하는 데 많이 쓰이는 사이클인데 기술이 태동을 해서 쭉 가다가 굉장히 각광받는 기대를 많이 받는 수준이 이제 이 근처고요. 그러면서 이 기술이 머추얼해지기까지 이제 굉장히 이렇게 하락을 한 번은 겪습니다. 그러면서 이걸 잘 극복을 하면은 음성 인식 같은 경우는 이제 굉장히 머추얼한 테크놀로지로 이제 간 상태예요. 그래서 우리가 관심을 갖고 있는 부분들이 이제 이 부분들이에요. 막 뜨고 있는 기술들 여기를 잘 어택을 해야 우리가 선진국에 비해서 좀 발빠르게 좋은 기술들을 확보할 수 있고 이제 이런 겁니다. 근데 이제 이쪽에 많이 인공지능 관련한 기술들이 포지셔닝이 돼 있다는 거고요. 그래서 이런 인공지능이 잘 되면 이런 서비스들이 가능하겠다. 예를 들어서 뭐 의료, 법률, 금융 이런 지식 노동을 대체해 줄 수 있는 그런 전문가 시스템이 가능할 것 같고요. 인공지능 저널리즘 이게 요즘 일부는 되고 있어요. 신문 기사를 인공지능이 쓰고 있거든요. 아주 티피컬한 기사 같은 것들은 쓸 수가 있어요. 왜냐하면 데이터들을 다 학습을 하면 내가 여기서 뭐를 키포인트로 뽑아내야 될지가 이제 자동으로 나오는 거죠. 이게 잘 되면 이 기자가 없어지겠죠. 그 다음에 개인 교사, 뭐 맞춤형으로 지식을 전달해 줄 수 있는 이런 개인 교사도 가능하겠고, 그 다음에 뭐 가상 비서, 로봇, 무인 항공 이런 것들이 다 인공지능의 영역입니다. 범위가 상당히 넓어요. 넓기 때문에 어느 부분들은 일부 좀 상용화나 실용화에 가까이 와 있는 부분들도 있고 또 어떤 부분들은 그렇지 않은 부분들도 있고 그럽니다. 그러면 인공지능 기술이 지금 선진국이나
또는 국내에서는 어떻게 개발이 진행되고 있나 좀 보시면 지금 뭐 유럽, 미국 뭐 할 거 없이 굉장히 지금 도전적으로 투자를 많이 하고 있어요. 달파는 이제 미국 국방성이고요. IBM 뭐 이런 회사에서 뭐 브레인 인스파이어드 컴퓨팅 기술 이런 것들을 투자를 하고 있고요. 일본이나 중국 쪽에서도 많이 투자를 합니다. 이게 다 지금 선진국 쪽에서 하고 있는 프로젝트명이에요. 유럽은 휴먼 브레인 프로젝트, 미국은 브레인 이니셔티브. 보시면은 투자되는 금액들이 만만치가 않죠. 굉장히 많이 투자가 되고 있고 일본도 그렇고 중국도 그렇고 뭐 범국가적으로 많이 투자를 합니다. 우리나라도 약간은 투자를 하는데 아직 뭐 선진국에 비해서는 미미한 상태예요. 그래서 좀 따라가기 급급한 그런 상태라고 보시면 되고요. 국내에도 이제 뭐 미래창조과학부를 통해서 여러 가지 뭐 성장 동력 산업들을 발굴을 하는데 거기 지능형 반도체, 지능형 로봇 이런 것들이 이제 뽑히고 있어요. 그만큼 국내에서도 인공지능에 대한 관심이 많은데 워낙 돈이 많이 들어가고 이런 분야라서 투자에 좀 제한은 있습니다. 아직은. 그만큼 뭐 국내에 할 것 없이 굉장히 핫한 이슈다 이렇게 보시면 되고요. 인공지능 개발 사례를 좀 보시면 아까 제가 아이빙 왓슨 말씀을 드렸는데 이게 이제 대표적인 언어지능 쪽입니다. 그래서 이 미국의 제퍼디 쇼라는데 이제 컴퓨터가 나와서 이겼죠, 사람을. 그 전에는 이제 체스 대회에서 또 우승을 한번 했었죠. 그것도 IBM에서 한 거예요. 그다음에 시각지능 같은 경우는 대표적인 게 이 뭐 구글 브레인 프로젝트라고 해서 이 많은 이미지들을 학습을 시켰더니 이런 고양이 얼굴을 컴퓨터가 자동적으로 찾아내더라. 여기에 쓰인 게 이제 아까 제가 말씀드린 딥러닝 기술입니다. 딥러닝. 그 다음에 청각지능, 뭐 애플 시리, 뭐 MS 코탄, 아마존 에코 이게 다 그 인공지능 비서 서비스거든요. 그래서 음성 인터페이스를 통해서 자기가 뭐 시킬 일들을 시키고 서비스를 받고 이런 부분들이 또 있고요. 뇌인지 컴퓨팅이라고 해서 뇌 시뮬레이션이나 뭐 뉴로몰피 칩 이런 쪽을 만드는 프로젝트들 이런 것들이 지금 현재 그 인공지능 개발 사례로서 많이 그 비교적 실용화에 가까이 와 있는 그런 분야다 이렇게 보시면 됩니다. 자, 그래서 아까 제가 딥러닝을 말씀을 드렸는데 이 말씀을 뭐 안 드릴 수는 없어요. 요즘은 딥러닝 이게 굉장히 그 난이도가 있는 이공계에서도 잘 이해하기 어려운 그런 분야인데 요즘은 딥러닝을 그냥 아줌마 아저씨들도 많이 알더라고요. 텔레비에 워낙 많이 나와서 그 무슨 술집 가서 대화의 그 안주로 쓰일 만큼 파퓰러해졌어요. 그만큼 많이들 알고 계시는데 문제는 좀 오버에스티메이션 했다. 딥러닝을. 사실 딥러닝은 그렇게 새로운 개념도 아닙니다. 이게 머신러닝의 아주 일부분이고요. 머신러닝은 뭐냐 하면은 우리가 보통 프로그래밍을 해서 컴퓨터한테 뭔가를 지시하거든요. 이게 이렇게 되면 이렇게 해라. 이게 이렇게 되면 이렇게 해라라는 게 이제 소프트웨어로 지시를 하게 되는데 지시를 안 하고 코드로 정확하게 정의되지 않은 부분들을 실제 데이터를 통해서 학습하는 걸 다 머신러닝이라고 해요. 이 기법은 굉장히 오래됐고 많은 부분에 실제로 지금 쓰이고 있습니다. 그런데 이 딥러닝은 뭐냐? 이 머신러닝의 여러 그 종류 중에 사람의 뇌의 구조를 흉내낸 것이 있어요. 그게 이제 뉴럴 네트워크이라는 기술이에요. 그것도 머신러닝 중에 한 분야인데 그 뉴럴 네트워크 기술 중에 한 분야가 딥러닝입니다. 뭐냐면 뉴럴 네트워크는 사람의 뇌 구조를 모방을 해서 스스로 학습할 수 있는 기능을 만들었는데 이거를 이 뉴런들의 층을 많이 쌓아주면 학습할 수 있는 범위나 뎁스가 깊어지게 돼 있어요. 근데 문제는 많이 쌓았더니 학습이 오히려 안 되더라. 이런 기술적 한계가 나타난 겁니다. 예측하지 못한 한계가 나타나서 이거는 포기를 했었죠. 이 뉴럴 레이어는 히든 레이어 하나 정도에서 한 3개 뭐 이렇게 쌓는 게 옵티멀이다. 이렇게 됐었는데 이거를 이 아래 보시는 것처럼 이제 몇 개의 논문에서 이 딥하게 쌓여 있는 뉴럴 네트워크를 훈련할 수 있는 방법을 개발한 겁니다.
그래서 성공적으로 동작을 하게 만들었어요. 그게 딥러닝이에요. 그러니까 이거의 개념은 새로운 것도 아니고 굉장히 오래전에 나와 있었던 거고 그거에 하나 안 풀리던 문제를 다 해결한 겁니다. 그래서 얘가 잘하는 게 뭐냐면 이미지 인식, 음성 인식 이런 쪽은 굉장히 성능이 좋아졌어요. 이 알고리즘을 채택을 하면서. 그래서 성능이 뭐 에러가 막 반 정도로 줄어든다든지 이런 굉장히 좋은 성능들을 얻고 있고 아까 구글 브레인에서 고양이 뭐 인식하는 거라든지 뭐 음성 인식 쪽 이런 데 지금 다 딥러닝이 대세로 자리를 잡고 있습니다. 요즘은 컨퍼런스를 가면 딥러닝 논문밖에 안 나와요. 그것도 참 저는 걱정인데 이게 뭐 그쪽이 이제 논문 채택이 잘 되기 때문에 많이 쓰는지는 모르겠는데 거의 이쪽으로 지금 바이어스가 돼 있어요. 그만큼 성능도 잘 나오고 좋은 알고리즘이기는 합니다. 그게 이제 딥러닝이고요. 자, 다음은 우리가 이제 인공지능이다라고 하면은 사람의 지능은 굉장히 여러 가지가 있거든요. 근데 지능을 분류하는 방법도 여러 가지가 있습니다. 그 중에서 이 하워드 가드너라는 사람이 다중지능이라고 해서 이제 이렇게 분류를 해놓은 사례가 있어요. 여기 보시면 뭐 비주얼도 있고, 그 다음에 이제 버벌한 지능도 있고, 뭐 뮤지컬도 있고, 그 다음에 뭐 로지컬한 지능도 있고, 이제 이렇게 지능을 분류를 해놨는데 인공지능은 이 모든 분야들을 다 다룰 수가 있어요. 그리고 이제 실제로 기술적으로 어택을 해야 되는 부분들도 많이 다른데 제가 오늘은 음성인식 얘기를 해야 되기 때문에 이 중에서 이 언어지능 쪽을 포커싱을 하려고 합니다. 그리고 제가 이제 전공한 분야도 이 언어지능이기도 하고 또 하나는 저는 개인적으로는 언어지능이 인공지능의 꽃이라고 보고 있어요. 왜냐하면 여기 써 있는 것처럼 이 언어는 인간을 다른 동물과 구별하는 가장 큰 특징 중에 하나다. 여기에 혹시 동의를 하시나요? 언어가 인간만이 가지고 있다라고 생각하시는 분? 아니면 언어는 인간뿐이 아니고 다른 동물이나 뭐 가지고 있을 수 있다 이렇게 생각하시는 분이 대부분이 이제 그렇게 생각하세요. 사실 그게 맞습니다. 근데 언어를 이제 광해의 언어로 볼 수가 있고 좀 협의의 언어로 볼 수가 있어요. 근데 인간이 가지고 있는 언어가 특징이 있습니다. 예를 들어서 언어를 돌고래가 의사소통하는 것도 언어라고 볼 수 있고요. 뭐 새가 지저귀면서 몸짓을 하는 거라든지 개미가 어떤 이렇게 특정 행동을 하면서 먹이 있는 데를 알려준다든지 이거 다 의사소통 방법이거든요. 이제 이것도 언어인데 이게 인간의 언어하고 뭐가 다를까요? 인간의 언어가 표현할 수 있는 정보의 개수가 어느 정도 될 것 같아요? 사실은 제한이 없죠. 인간의 언어는 표현할 수 있는 거를 개수로 셀 수가 없어요. 그런데 예를 들어서 한 뭐 수억 개의 정보를 인간이 표현을 한다고 생각을 해봅시다. 그러면 개미가 자기의 행동으로 뭔가 의사소통을 한다고 할 때 수억 개의 패턴을 그려내야 되잖아요. 그게 개미가 볼 때 변별력이 있을까? 그 구별을 못하겠죠. 새가 몸짓으로 수억 개의 다른 몸짓을 만들어낸다? 이건 불가능하거든요. 그게 사실은 인간이 가지고 있는 언어의 특징입니다. 그걸 정리해 놓은 게 이제 사실 여기예요. 인간의 언어는 분절성을 가지고 있고요. 개방성을 가지고 있고 무한한 표현이 가능하고 추상성을 가지고 있고 체계적이다. 이 인간의 언어의 가장 큰 특징이 문법 구조를 가지고 있어요. 그래서 이 언어의 규칙에 따라서 의미를 무한대로 확장할 수 있는 이런 기능을 가지고 있죠. 이거는 사실은 인간만이 가지고 있는 언어 체계입니다. 그렇기 때문에 어떻게 보면은 이제 인간만이 언어를 가지고 있다. 협의로 보면 이렇게 얘기할 수가 있고요. 뇌를 보면 뇌가 뭐 여러 가지 영역이 있죠. 전두엽, 측두엽, 뭐 후두엽 무슨 여러 가지가 있는데 이 언어를 담당하는 뇌의 영역이 따로 있어요. 이 브로카 영역이라는 거와 베르니케 영역이라는 게 이제 대표적인 뇌에서 이 언어를 담당하는 영역인데 브로카 영역은 주로 언어의 구조적 체계를 담당하고요. 베르니케 영역은 언어의 의미를 담당해서 이 두 개가 딱딱 피드백을 하면서 이
언어의 부분을 관장을 하는데 이 부분이 침팬지에 비해서 7배가 크다. 다시 말해서 사람은 이 부분이 굉장히 진화적으로 발달했기 때문에 이런 언어 체계를 만들어낸 거예요. 예를 들어서 이제 언어의 이 브로카 영역이 망가지는 사람들이 있거든요. 그럴 경우에는 언어의 구조를 만들 수 있는 데가 없어서 사람이 말하는 걸 다 알아듣고요. 내가 의사 표현을 조금은 해요. 키워드 같은 걸 얘기를 하는데 이걸 이렇게 문법에 맞게 구조화를 못 시킵니다. 이 브로카 영역이 약간 다친 사람들은, 이 베르니케 영역이 다친 분들은 반대예요. 문법에 잘 맞게 얘기는 하는데 의미가 없어요. 막 이상한 말들을 막 하는 거예요. 근데 문법적으로는 잘 맞아요. 그래서 이 두 개가 이제 합해져서 사람의 언어를 담당한다. 이렇게 보시면 돼요. 그러면은 이 언어를 다루는 정보 처리 측면에서 언어를 다루는 것이 이제 음성 언어 정보 처리 기술이거든요. 이거는 이제 아까 말씀드렸듯이 인공지능 분야 중에서 언어 지능을 다루는 분야입니다. 그리고 이 언어라는 게 아까 말씀드렸듯이 인간의 가장 중요한 정보 전달, 축적, 의사소통 수단이죠. 그래서 사실 언어가 없으면 정보가 축적될 수도 없고 전수될 수도 없고 뭐 이런 거죠. 그래서 예전부터 이제 이 음성 언어 정보 처리 기술이 HCI 핵심 기술이면서도 사실은 뭐 지식 및 정보 서비스의 기반 기술, 그 다음에 뭐 문화산업을 발전시키기 위한 기반 기술, 이런 정도까지 사실은 확장이 되는 그런 정보 처리 기술입니다. 대표적인 연구 분야로는 음성인식, 자연어 처리, 자동 번역, 정보 검색, 대화 처리 등등등등 많이 있어요. 그래서 제가 오늘은 이제 음성인식 관련한 내용을 좀 말씀을 드리면서 다른 부분들도 같이 좀 말씀을 드릴 거예요. 자, 그래서 이제 인공지능 관련한 거는 대략적으로 이제 말씀을 드렸고요. 그럼 음성인식 기술이 뭔가 좀 말씀을 드리겠습니다. 음성인식 기술은 말을 문자로 바꿔주는 거예요. 그러니까 막 말을 하면 그게 문자로 다다다닥 찍히는 게 이제 사실 음성인식 기술이고요. 음성인식 기술도 사실은 한 1950년대부터 연구가 되어 왔습니다. 근데 그 중간에 이제 여러 가지 그 패러다임이 바뀌면서 성능도 좋아지고 요즘에 이제 뭐 가까스로 쓸만한 수준까지 온 단계다. 이렇게 보시면 됩니다. 그거에 큰 역할을 한 게 사실은 클라우드 컴퓨팅 인프라가 발달했고 거기에 따라서 빅데이터에 기반한 음형 언어 모델로서 진화한 게 최근 들어서 음성인식이 급격히 발달을 한 이유 중에 하나예요. 음성인식을 한 번도 안 써보신 분 혹시 있으세요? 다 몇 번씩은 써보셨을 거예요. 쓰다가 잘 안 돼서 때려치고 그냥 아마 보통 그랬을 텐데 그 애플에서 이제 그 시리라는 서비스 있잖아요. 그 다음에 요즘 음성으로 검색도 하고 하는데 그거를 내가 이제 스마트폰에 대고 얘기를 하면 그게 어떻게 음성인식이 되는지 아세요? 그 스마트폰 내에서 뭔가 계산을 해서 음성인식 결과를 내는 게 아니에요. 그거는 이제 무선 네트워크를 타고 저쪽 서버로 날아갑니다. 그 네트워크 연결 안 돼 있으면 시리나 이런 거 음성인식이 안 돼요. 다시 말해서 여러분들이 뭔가를 검색하고 한 그 정보들, 그 목소리는 그대로 구글이나 애플에 다 저장된다고 보시면 돼요. 그래서 요즘 와서 아마 그런 문제들이 조금 나오는 것 같은데, 뭐 삼성도 그렇고 개인정보, 프라이버시 문제가 조금씩 나오죠. 물론 걔들이 그걸 다 듣고 해코지라거나 하지는 않아요. 그거를 이제 분석을 해서 자기네 자료로 쓰는 거죠. 근데 그 양이 어마어마한 거죠. 구글이나 애플 같은 데는 워낙 사용자가 많으니까. 그래서 많이 쓰면 쓸수록 사람들의 발음이 어떻고 주로 어떤 쿼리를 던지고 무슨 말을 하는지에 대한 통계 데이터가 많이 쌓이겠죠. 그러면 당연히 음성인식 성능이 높아지게 돼 있어요. 그게 이제 이 빅데이터에 기반한 처리인데요. 이게 이제 한 가지 문제점이 있습니다. 부익부 빈익빈이 생기는 거예요. 그래서 예를 들어서 뭐 시리 같은 경우도 영어로 이제 먼저 시작을 했죠. 그래서 영어에 대한 서비스가 굉장히 많이 사용이 되면 이런 서비스 품질이 높아지게 돼 있어요. 영어 쪽은. 근데 한국어처럼 많은 사람들이 쓰지 않는 언어들이 있죠. 그런 경우에는 사용량이 적어지면 그만큼 음성인식의 성능도 떨어져요. 자연어 처리의 성능도 떨어지고. 그 다음에 이제 시장 측면에서도 당연히 뭐 중국어나 영어 쪽을 먼저 개발하겠죠.
그럼 이제 그쪽만 계속 발달하면 나중에는 기술적으로 쫓아가려도 쫓아갈 수가 없습니다. 왜냐하면 기술이 다 오픈돼도 이런 사용자가 발성을 한 로그 데이터들의 축적이 안 돼 있으면 그거는 영원히 기술의 갭이 벌어져서 따라가기가 어려웁니다. 그래서 이 음성 언어 쪽은 사실은 시장과 관련 없이 국가적으로 좀 투자하는 측면이 있습니다. 그래서 이게 상당히 중요하다. 이런 그 로그 데이터를 이용해서 이런 지식들을 계속 확장해 나가는 것이 이제 상당히 중요합니다. 이게 빅데이터의 강점이자 어떻게 보면은 문제점이라고도 할 수가 있어요. 자, 그러면 음성인식이 과거부터 지금까지 어떻게 상용화를 좀 거쳐왔나를 좀 설명을 드릴게요. 이 스타워즈라는 영화를 이게 워낙 오래된 영화라 보셨는지 모르겠는데 요 깡통 로봇 이름이 뭔지 아세요? 네, R2D2. 이거 다 보셨네요. 연세들이 되시나? 얘가 이 당시에 이게 77년인데 이때 완벽한 음성 인식과 음성 합성을 다 구사합니다. 다 알아듣고요. 음성 합성은 기계음 소리가 나죠. 음성 합성은 요즘의 음성 합성이 훨씬 좋아요. 이때는 거의 기계음으로 소리가 났는데, 근데 사실은 뭐 이 당시에는 음성 인식이 그 정도 수준이 안 됐는데 처음으로 음성 인식이 상용화 되기 시작한 시점이 대략 한 90년대 초반 이때부터라고 보시면 돼요. 제일 먼저 음성 인식이 쓰인 데가 ARS 시스템입니다. ARS는 요즘에는 많이들 안 하시죠. 예전에 ARS를 굉장히 많이 썼어요. 요즘은 이제 이 무선 데이터 통신이 활성화되고 다 터치나 이런 것들로 이제 스마트폰으로 바뀌면서 잘 안 쓰는데, 예전에는 예를 들어서 무슨 항공 예약 같은 거, 그 다음에 주식 거래 이런 것들 다 ARS로 했거든요. 예를 들어서 항공 예약을 하려면 우리가 상담원한테 줘야 되는 정보가 뭐가 있죠? 네? 여권 번호도 있지만 그 전에 어디 가야 되고 출발지, 네, 목적지, 시간 이런 걸 줘야 되잖아요. 이런 것, 그러니까 내가 이 상담원한테 줘야 될 정보가 정해져 있는 거예요. 이런 것들은 음성 인식으로 하기가 좋죠. 출발지가 어디냐 물어보는데 대답하면 음성 인식으로 해서 엔트리 입력하고. 그래서 이제 맨 처음에 제일 먼저 상용화된 게 그런 항공 예약이나 이런 쪽에 먼저 상용화가 됐어요. 그게 1990년대 초반입니다. 미국에서 먼저 시작을 했는데 이 당시에 우리나라는 조금 다른 분야에서 상용화를 시작을 했습니다. 이거 뭔지 아세요? 이거를 보신 분은 정말 연식이 오래되신 분인데, 이거가 그 삼성 애니콜 선전이에요. 이때 음성 인식이 그 휴대폰에 적용된 최초입니다. 삼성하고 LG에서 거의 같이 넣었고요. 삼성은 광고를 어떻게 했냐면은 이렇게 안성기가 나와서 기차에서 막 뭔가를 싸우다가 휴대폰을 딱 떨어뜨렸는데 본부 외치니까 탁 전화가 걸려서 헬기가 출동하는 이런 광고였고, LG는 김혜수 씨가 나온 것 같아요. 제 기억에. 그래서 뭐 우리 집 하면은 걸려서 우리 집으로 전화 걸리고 이런 거였었어요. 그래서 양사에서 경쟁적으로 이제 음성 인식을 휴대폰에 탑재를 했는데 결과적으로는 둘 다 망했어요. 그래서 우리나라는 이때부터 음성 인식이 암흑기에 도입을 합니다. 요 당시가 제가 LG에 몸담고 있을 때고요. 제가 이때 음성 인식을 개발했었어요. 그래서 이제 휴대폰에 탑재를 했는데 결과적으로 망했죠. 그게 제가 잘못해서 망한 건 아니고 저는 최선을 다했는데, 이 당시에 휴대폰에 들어가 있는 그 CPU의 스펙은 그 여러분들이 상상을 할 수 없는 스펙입니다. 그때 무슨 뭐 80186인가 무슨 마이콤 칩이 이런 게 있어요. 거기서 처리를 할 수 있는 능력이라는 거는 뭐 요즘은 상상을 못하는 정말 보잘것없는 그런 칩인데, 제가 아까 말씀드렸잖아요. 요즘에 음성 인식을 이 스마트폰으로 하면 이 스마트폰에서도 처리를 못하고 네트워크를 태워서 보내요. 그럼 구글의 그 빵빵한 서버 몇 대에서 돌려서 결과를 보내주거든요. 그만큼 연산을 많이 해야 돼요. 음성 인식을 하려면. 근데 그 당시에 뭐 지금의
스마트폰의 연산량이 뭐 100분의 1000분의 1 되는 거기다가 이제 음성인식 알고리즘을 탑재를 한 거죠. 그러니까 당연히 안 되죠. 그래서 뭐 우리 집 하면은 딴 집 걸리고 막 이러다가 망했어요. 그리고 이 당시는 음성인식이 지금처럼 아무 말이나 하면 되는 게 아니고 내가 음성인식을 우리 집에 걸려면 이 휴대폰을 들고 우리 집이라고 한 5번 얘기를 해야 돼. 우리 집, 우리 집, 우리 집. 해서 훈련을 시켜야 됩니다. 그러면 내 목소리만 딱 얘가 인식할 수 있는 타자, 종속, 고립 단어 인식기였어. 100명을 등록을 하려면 500번을 얘기를 해야 되는 거죠. 그래서 내가 그걸 왜 만들었나 지금 참 싶기도 한데 여하튼 결과적으로는 다 망했고요. 조금 지나면 음성인식 기술도 발전하고 이 하드웨어가 워낙 좋아져서 주소록에 있는 거를 훈련 없이 인식할 수 있는 시스템으로 바뀌거든요. 근데 우리나라는 그때에도 사실은 음성인식기를 이 바깥 메뉴로 못 냈어요. 왜냐면 워낙 망해갖고 이미지 때문에. 해외 수출용에는 다 음성인식기가 들어가는데 우리나라에서는 이제 망해서 한참 고생을 했다가 요즘 스마트폰 때문에 다시 뜨는 거고요. 우리나라는 ARS 시스템 적용된 게 한 2000년 초반? 이때 주식 투자할 때 대부분 이제 ARS를 많이 했는데 이때 적용이 됐고 뭐 여러 가지 부침을 겪다가 사실은 스마트폰이 나오면서 음성인식이 이제 전성기를 맞이하게 됩니다. 왜냐하면 스마트폰에서는 내가 뭔가 정보 서비스를 해야 될 게 많은데 인풋이 좀 어려운 거죠. 그래서 음성인식 기술을 본격적으로 도입을 하게 됐고 사실 이 스마트폰이 나오면서부터는 뭐 미국 같은 선진국하고 우리나라하고 이 상용화를 하는 그 트렌드가 거의 비슷해요. 기술 수준도 거의 비슷하다고 보시면 됩니다. 대표적인 서비스 몇 개만 볼게요. 이 모바일 음성 검색 서비스는 뭐 다들 써보셨으니까 알겠죠. 구글 검색, 뭐 다음 카카오, 네이버 이런 데서 다 지금 음성인식기 써서 검색을 하도록 돼 있죠. 음성인식 개인 비서 제일 먼저 넣은 게 이제 애플 시리입니다. 이 애플 시리가 탄생한 것도 여기 보시면 뭐 어마어마한 투자가 들어간 결과예요. 이 달파에서 이제 총 2억 달러, 2천억 정도 되죠. 그 당시로서는 인공지능 분야에 역대 최대 규모의 투자를 해서 핵심 기술을 개발한 거예요. 그게 칼로 프로젝트라고 해서 여기서 개발한 핵심 기술을 가지고 이 시리라는 스핀오프 회사가 생깁니다. 그래서 여기서 이 결과물을 또 막 더 연구를 해서 이 앱을 만든 거예요. 그랬는데 이 만든 앱을 파일럿 시스템이 개발이 되자마자 애플에서 홀라당 사버리죠. 스티브 잡스가 사버립니다. 그래서 이거를 막 띄우려고 하다가 지금 스티브 잡스가 죽었어요. 그래서 사실은 약간 주춤하긴 합니다. 이 당시에 스티브 잡스가 꿈꾼 거는 상당히 원대한 꿈이었어요. 요때까지만 해도 보통 우리가 이 정보 서비스를 할 때 가장 많이 쓰는 게 서치 엔진이죠. 검색 엔진. 근데 스티브 잡스는 이제 서치 엔진에서 두 엔진으로 넘어간다라고 생각을 한 거예요. 그러니까 내가 뭔가를 정보를 검색해서 그걸 통해서 내가 액션을 취하는 게 아니고 얘한테 그냥 시키면 얘가 해준다로 분명히 갈 것이다 라고 이제 스티브 잡스는 생각을 한 거죠. 요즘 사실은 그게 이제 맞는 트렌드로 가고는 있어요. 근데 조금 일찍 생각을 하고 그걸 하려면 어떻게 해야 되냐면 예를 들어서 내가 뭐 음식점을 예약을 하거나 영화표를 예약을 하거나 할 때 지금은 검색을 하죠. 몇 시에 무슨 영화를 하는지 검색을 해서 막 들어가서 자기가 예약을 하는데 그게 아니고 내가 무슨 영화를 보고 싶다라고 하면은 가장 가까운 데에서 뭐 괜찮은 영화관을 골라서 딱 예약을 해주면 좋겠죠. 근데 그렇게 하려면 뭐가 연동이 돼야 될까요? 각 극장들의 데이터베이스랑 다 연동이 돼야 되는 거죠. 근데 만약에 애플에서 주소권을 잡고 내가 이 서비스 해줄게 니들 다 나하고 연동해 라고 하면 이렇게 딱 생태계가 조성이 됩니다. 한번 조성된 생태계는 다른 데가 들어와도 잘 안 깨져요. 그거를 스티브 잡스가 먼저 하고 싶었던 거예요. 그게 상당히 원대한 꿈이고 굉장히 큰 이제 사회를 바꿔놓을 수 있는 비즈니스 모델이었는데 조금 탄력을 잃었습니다. 그렇지만 그 트렌드들은 뭐 계속적으로 가고 있고요. 그래서 이제 이 시리라는 게 처음 나왔는데 사실은 지금 그런 원대한 꿈까지는 안 갔지만 또 다른 분야로 많은 정보 서비스들이 발전하고 있어요. 그러면서 구글, MS, 아마존,
뭐 쟁쟁한 IT 기업들은 다 들어왔다고 보시면 돼요. 여기 경쟁적으로 지금 이런 버추얼 에이전트라고 그러죠. 이런 서비스를 다 하고 있습니다. 그 다음에 이제 자동 통번역 기술입니다. 이 자동 통번역은 글자 그대로 하나의 언어를 다른 언어로 바꿔서 나한테 통역을 해주는 건데 뭐 꿈의 기술이에요. 이거 되면은 영어 공부할 필요도 없고 중국어 할 필요도 없고 제가 맨 처음에 이게 자동 통역 기술을 개발한다고 하니까 그 어학 쪽 담당하시는 학원 선생님이나 아니면은 동시통역사 분들이 많이 전화를 하셨어요. 이거 개발하지 말아야 된다고. 제가 걱정하지 마시라고. 그 돌아가실 때까지 절대 개발 그 정도까지 안 된다 말씀을 드렸는데 사실은 꿈의 기술인데 워낙 어렵습니다. 왜냐하면 이 동시 통역, 그러니까 자동 통역을 하려면 일단은 음성 인식을 해야 돼요. 예를 들어서 한국어를 영어로 바꾼다. 그럼 한국어로 음성 인식을 해야 되고 한국어의 텍스트를 영어의 텍스트로 자동 번역을 해주는 기술이 필요하고요. 이건 자연어 처리 기술이에요. 그 다음에 이 영어로 번역된 거를 영어의 음성으로 만들어내는 음성 합성 기술이 또 필요해요. 이 세 가지 기술이 필요한데 이게 한영, 영한이 돼야 되잖아요. 그러니까 이런 6개의 무지하게 어려운 기술이 합해져야만 이 자동 통역 기술이 되는데 여기서도 음성인식 오류가 나고요. 여기서도 번역에 오류가 나요. 그럼 오류가 나는 데다 또 오류가 나고 하면은 전체적으로 오류가 굉장히 많겠죠. 그래서 이 통역 기술은 굉장히 어렵습니다. 이 자동 통역이 잘 되면 3차 세계대전을 막을 수 있다. 뭐 이런 얘기까지가 나오고 뭐 많은 말들이 있는데 문제는 아직은 뭐 그렇게 잘 되고 있지는 않지만 뭐 구글이나 IBM 이런 데서 많이 투자를 하고 있죠. MS. 향후 5년 내지 10년에서 이제 뭐 시장이 유망하다. 이렇게 예측을 하고 있습니다. 제가 봐도 이거는 맞는 것 같아요. 그러니까 이 기술은 완벽하진 않아도 쓸 거예요. 제 생각에 영어 통역, 한영 통역기는 많이 안 쓸 것 같고요. 영어들을 워낙 잘하시니까. 중국 가보신 분들이 있을지 모르겠는데 제가 중국에 택시 타서 공항을 못 갈 뻔했어요. 그러니까 에어포트란 말을 못 알아듣거든요. 근데 저는 한자를 모르기 때문에 뭘 쓸 수도 없고 그 한 단어를 통역을 하기 위해서 근처 호텔 가서 그 벨보이를 불러다가 제가 이렇게 한 적이 있어요. 그러면 이제 몇 개의 프레이즈 정도만 통역을 해줘도 굉장히 유용하죠. 음식점 가서나. 그래서 한중, 중한 통역기는 상당히 많이 쓰일 것 같고요. 해외 사례입니다. 뭐 구글 보이스 트랜슬레이트 이게 한 지금 50개 언어 정도가 되고 있고요. 마이크로소프트는 이제 스카이피에다가 이 통역기를 연동을 했어요. 그래서 이와 같은 언어들이 지금 되고 있죠. 근데 이 두 개의 통역기를 써보시면 알겠지만 이거 혹시 통역기 좀 써보신 분 계세요? 번역들도 많이 쓰시죠. 근데 이제 특징이 뭐냐 하면 같은 어족은 잘 돼요. 영어, 스페인어 이런 건 뭐 기가 막히게 잘 됩니다. 한국어, 일본어도 잘 돼요. 중요한 게 어순이거든요. 어순과 문법적 구조가 같으면 복잡하게 생각할 것도 없이 통계적 방식으로 이 단어 나오면 이 단어를 교체해주고 이렇게 하면은 잘 되는데 문제는 어족이 다른 거. 한국어, 영어 뭐 이런 것들은 굉장히 성능이 떨어집니다. 구글이나 MS에서 개발한 것도 마찬가지예요. 근데 아무도 한국어에 신경을 안 쓰기 때문에 이건 우리가 개발을 해야 되거든요. 그래서 국내에서도 배터리 중심으로 개발을 많이 하고 있고요. 지니톡이라는 시범 서비스, 이게 이제 앱 화면이었는데 이거 혹시 써보신 분 계세요? 아무도 안 계세요? 처음 들어보셨나? 교수님만 들어보신 것 같은데요. 이게 한 그래도 200만 다운로드 정도가 됐어요. 근데 젊은 분들은 뭐 안 쓰셨을 수도 있는데 이거는 이제 한국어를 중심으로 한중, 중한, 뭐 한일, 이란, 한영, 영한 이렇게 개발이 돼서 이 무료 앱을 서비스를 했고요. 지금은 이제 앱 서비스를 중단한 상태입니다. 왜냐하면 저희가 이제 기술을 기업체를 이관해서 기업체 쪽에서 비즈니스 모델을 만들기 때문에 계속 저희가 무료 서비스를 할 수가 없거든요. 그래서 지금은 이제 내린 상태인데 이런 서비스를 했고 여기는 이제 한국어를 중심으로 저희가 개발했기 때문에
MS나 구글에 비해서는 훨씬 성능이 좋았어요. 앞으로는 혹시 뭐 필요하시면 관심을 갖고 지니톡은 없지만 이 유사한 서비스들이 있거든요. 저희가 이거를 한 2017년까지 웬만한 유럽어, 그러니까 스페인어, 불어, 독일어, 러시아어까지 이제 확장하려고 합니다. 그래서 저희가 2018년에 평창 동계올림픽 하거든요. 거기서 이 시범 서비스를 할 거예요. 그때 되면은 꼭 한번 써보세요. 영어 같은 거는 뭐 잘 아시겠지만 혹시 어디 뭐 이런 불어나 러시아나 이런 언어가 필요하면은 나름대로 편리할 겁니다. 이게 이제 자동 통번역 기술이고, 다음에는 대화형 언어학습 서비스. 이거 뭐냐면 컴퓨터가 언어 교육을 해주는 거예요. 보시면은 여기 이제 핵심 기술이 대화형 자연어 음성 인터페이스 기술이라는 거거든요. 이거는 음성 인식 기술은 뭐냐면 아까 말씀드렸듯이 사람이 말을 하면 그걸 텍스트로 바꿔주는데, 이 음성 인식 기술뿐만이 아니라 그거의 의미까지를 이해를 하고 그 다음에 그 의미에 맞게 컴퓨터가 자연스럽게 반응을 해주는 것까지 개발을 하는 게 대화 음성 인터페이스 기술입니다. 이것도 어느 정도는 돼 있어요. 이게 되면 내가 컴퓨터하고 대화를 할 수가 있죠. 그래서 사실은 시리가 이런 거의 초기 기술이라고 보시면 돼요. 얘가 채팅을 하잖아요, 사람하고. 그래서 이게 되면 뭐 여러 가지에 쓰일 수가 있겠죠. 시리 같은 서비스에 쓰일 수도 있지만 이게 딱 맞는 서비스가 사실은 이 어학 쪽 서비스입니다. 어학 쪽 서비스. 컴퓨터가 영어를 잘하면, 내가 컴퓨터에다가 말을 하면 원어민이 없어도 이렇게 영어 회화 학습을 할 수가 있잖아요. 그래서 이거를 이 대화 음성 인터페이스 기술을 어학 쪽에 적용시킨 사례가 이제 이런 영어 학습 서비스인데요. 예를 들어서 뭐 영어 회화 훈련 서비스를 한다든지, 요즘은 또 국내에 뭐 이 동남아시아나 뭐 베트남 뭐 이런 쪽에서 많이 와 계시잖아요. 이런 분들도 한국어 의사소통이 안 되거든요. 이런 분들을 위한 언어 학습 서비스, 이런 쪽에도 또 적용을 할 수가 있어요. 이 부분이 사실은 시장적인 전망도 크고, 그래서 이 애트리에서는 좀 집중적으로 개발을 하고 있는 부분이고요. 요거 그 파일럿 시스템 정도가 저희가 개발된 게 있는데 간단하게 동영상을 하나 보여드릴게요. 여러분들 토익 시험 뭐 토플 이런 거 보면 그림 보고 문제 맞추는 거 있잖아요. 그거랑 이제 비슷하게 그림을 보고 컴퓨터하고 학생이 이제 대화를 한다, 이렇게 보시면 돼요. 처음에 이제 뭐 단어 학습 이런 것부터 시작을 해야죠. Plant. What is this plant? 이제 본격적으로 컴퓨터하고 이 그림을 보고 대화를 하는 거예요. 그럼 컴퓨터가 지금 이렇게 물어본 겁니다. 뭐 얘가 어디냐, 무슨 그림이냐, 이제 이런 걸 물어본 거죠. It shows a living room. 자, 그럼 학습자가 말을 하면 이제 음성 인식이 이처럼 이제 음성 인식 결과가 나오고요. 아, 그럼 잘했다, 이렇게 칭찬을 해주는 거예요. What's on the left? 왼쪽에 뭐가 있냐 그러죠? There is many plants. 자, there is many plants. 음성 인식 잘 됐죠? 근데 뭐 이상하지 않나 이거? 예, 이상하잖아요. 했더니만 잘 됐는데, 시멘티컬리는 잘 됐는데 is가 이상하다라고 이렇게 딱 집어주죠. 그래서 이런 식으로 말을 하는 사례들이 있고, 이거 바꿔라, 이 컴퓨터 가르쳐 줍니다. What's on the right? A couch. 자, 오른쪽은 이제 카우치가 있다고 얘기를 했거든요. 보통 우리가 이렇게 얘기 많이 하죠. 근데 원래 이거는 문법적으로 이렇게 얘기하면은
안 되죠. 주어 동사 뭐 아무것도 없잖아요. 시험 볼 때 이렇게 얘기하면 점수 다 깎이거든요. 그래서 not good 이렇게 나오죠. 그래서 이제 서제스천을 해줍니다. 이런 말들로 네가 좀 해봐라. There is a couch. What's in the background? There are many books. What do you see in the foreground of the picture? There is a television. 그러면 이제 이렇게 컴퓨터가 다 보고 이 점수도 매겨주고요. 이렇게 결과를 피드백을 해주죠. 이런 식으로 이제 활용이 가능해요. 그러니까 기존에 아마 음성 인식이나 이런 거가 적용된 영어 학습 서비스를 아마 써보신 분도 있을 텐데 주로 보면은 이 롤플레이에서 따라 읽기를 많이 시켜요. 그래서 발음이 어떻고 인터네이션이 어떻고 뭐 이렇게 따라 읽는 훈련들 이런 것들이 이제 많이 돼 있는데 저렇게 대화 형태로 뭔가 컴퓨터랑 말을 하면서 문법도 교정을 해주고 이런 서비스들은 아직 없거든요. 사실 원어민들이 많이 이제 애들 데리고 하는 것들이 사실 저런 부분들입니다. 그래서 근데 워낙 원어민 교사들이 비싸서 지방에는 수급도 잘 안 되고 저런 거를 개발해서 이제 그 전국적으로 서비스를 하면 뭐 이제 사교육비 절감 이런 거에 좀 도움이 되고 하겠다라는 생각으로 지금 개발을 하고 있고요. 근데 아무래도 지금 보면은 좀 딱딱하죠, 대화가. 그래서 이거를 좀 자연스럽게 정말 이렇게 프리 토킹 하는 식으로 할 수 있도록 지금 계속 개발을 하고 있습니다. 그게 이제 이런 음성 언어 기술의 또 대표적인 한 분야일 수가 있어요. 그 다음에 인공지능 질의응답 서비스. 아까 제가 왓슨 말씀드렸잖아요. 이건 이제 컴퓨터가 전문가가 되는 거죠. 그래서 내가 컴퓨터한테 뭐 물어보면 답을 해주고, 아까 이제 대표적으로 왓슨 컴퓨터가 제퍼디 쇼 나가서 이제 우승을 했다고 그랬죠. 이거 혹시 안 보신 분들이 있을지도 모르니까 동영상을 간단하게만 보여드릴게요. Morning. Game. Here we go. Brad, if you're ready, make your first choice. Let's take alternate meanings for 200, Alex. Four-letter word for a vantage point or a belief. Brad. What is a view? Yes. After the first clue of the game, which Brad won, 여기 이제 이 IBM 관련자들이 다 앉아서 보고 있는 feeling at that moment that he was as good as everyone said he was, and he was just going to run the whole board on us. Watson. What is shoe? You are right. We actually took the lead. We were ahead of them, but then we started getting some questions wrong. Watson. What is leg? No, I'm sorry, I can't accept that. What is 1920s? No. What is chic? No, sorry. Brad. What is class? Class, you got it. Watson. What is Sauron? Sauron is right, and that puts you into a tie for the lead with Brad. The Double Jeopardy round of the first game, I thought was phenomenal. Watson went on a tear. Watson. Who is Franz Liszt? You are right. What is violin? Good. Who is the church lady? Yes. Watson. What is narcolepsy? You are right, and with that you move to 36,681. 이 제퍼디 쇼라는 게 굉장히 어려운 문제들이 많이 The risk 나오거든요. was Ken gets a daily double, bets big, gets it right. He's going to be well ahead, and then with that kind of lead going into Final Jeopardy, if he bets enough, he could end up winning. 이 제퍼디 쇼를 인공지능으로 만드는 게 어려울까요? 우리나라 장학 퀴즈를 인공지능으로 만드는 게 어려울까요? 이거 저희도 비슷한 걸 개발하고 있는데 장학 퀴즈가 더 어렵다 그러더라고요. 그러니까 컴퓨터는 그런 이상한 지식들의 난리지를 듣는 거는 일도 아닌데 이 문형들이 다양하거나 이제 이런 게 어렵다고 하더라고요. 제퍼디 쇼는 비교적 문형이나 이런 패턴들이 비슷하대요. 여하튼 이제 뭐 왓슨은 이런 걸 만들었고 일본에도 동경대 입시 문제를 풀 수 있는 거를
이런 프로젝트를 해가지고 이 토다이 로봇이라고 하는 게 계속 매년 이 시험을 봐요. 지금 한 뭐 중간 정도 대학에는 들어갈 수 있는 수준이 됐다 이렇게 얘기를 하더라고요. 국내에서도 지금 개발하고 있습니다. 애트리에서 지금 엑소브레인이라는 이런 프로젝트 이름으로 뭐 IBM 왓슨하고 비슷한 걸 만드는데 좀 더 나은 걸 만들어 보자 라고 하고 있고, 이 IBM 왓슨하고 지금 한 7년 기술 격차인데 이거를 4년 동안 열심히 개발을 해서 따라가고, 그 다음에 이제 2단계에서는 본격적으로 전문 지식을 하나 탑재를 해서 상용화를 해보자 라는 로드맵을 가지고 지금 하고 있어요. 근데 이게 뭐 말이 쉽지 진짜 이 골치 아픈 그런 프로젝트입니다. 왜냐하면 그 사람은 이 지식을 학습하는 걸 굉장히 당연시 여기는데 이거를 기계한테 시키는 거는 그 특히 이제 이거는 자연어 QA이기 때문에 자연어를 제대로 이해를 해야 되거든요. 일단 거기서부터 굉장히 난항이 있어요. 여하튼 뭐 국내에서도 이렇게 진행을 하고 있다 보시면 되고요. 이게 되면은 뭐 쓰일 때는 많죠. 사실은 이 어떻게 보면은 지식 서비스를 일부 대체한다. 이제 이렇게 보시면 돼요. 그게 사회 문제가 될 수도 있습니다, 사실은. 자, 여기까지 이제 인공지능 기술에 대한 개요, 그 다음에 음성인식 기술에 대한 개요, 현재 산업이 어떻게 되고 있다, 이제 이런 거를 말씀드렸고요. 제가 아마 1시간 해야 되는 거죠. 1시간 됐기 때문에 조금 이제 뒷부분, 인공지능의 미래, 여기를 이제 조금 설명을 드리고 마무리를 짓도록 하겠습니다. 뭐 미래 기술을 이제 뭐 이런 많은 뭐 컨설팅 회사나 책이나 이런 데서 이렇게 예측을 하고 있어요. 구글 이후의 세계, 이 책 읽어보신 분 계신지 모르겠는데, 뭐 미래에는 지능을 가진 인터넷인가 생각을 읽고 그에 맞는 정보를 조합해내는 세계가 펼쳐질 거다. 생각하는 인공지능을 완성하는 게 뭐 궁극적인 미래다. 뭐 여러 가지 이제 이런 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 이거는 디지털 타임즈 얼마 전에 났던 기사인데요. 보면은 소프트웨어 역할을 강조를 하면서 나온 것들이 많은 부분들이 이제 인공지능 쪽이에요. 다리평, 소프트웨어 에이전트, 뭐 이게 다 인공지능 분야거든요. 이 정도로 지금 인공지능 관련해서 관심들이 많습니다. 해외 개발 동향 아까 다 말씀드렸죠. 뭐 IBM 왓슨, 구글은 무인 자동차, 뭐 음성 인식, 얼굴 인식, 뭐 MS 코타나 이런 선진국 쪽에서 굉장히 많은 투자들을 하고 있고요. 그런데 아직까지도 이 인공지능은 인식 정도까지는 잘 하는데, 음성을 인식하거나 얼굴을 인식하는 거는 잘 하는데 그걸 이해하는 것까지는 아직은 이제 초보적인 단계다. 사실 앞서 말씀드린 딥러닝도 딱 인식까지는 워킹을 잘 합니다. 근데 이해 부분은 잘 못해요. 근데 아까 IBM 왓슨은 인식이 아니라 이해를 해야 되는 그런 단계잖아요. 거기는 딥러닝 테크놀로지를 많이 안 씁니다. 그래서 아직까지는 이제 위크 AI 위주로 시장이 예측되고 있고 이런 상태다라는 거죠. 그래서 인공지능 기술의 미래 예측 사례를 한 4-5가지를 뽑아왔어요. 한번 이거 좀 생각을 해보세요. 이게 좋은 현상인지 나쁜 현상인지 여러분들이 좀 심각하게 생각을 해볼 부분들이 있습니다. 자, 인공지능이 고객과 자연스러운 대화로 서비스를 한다. 콜센터를 대체하겠다는 거거든요. 콜센터는 제가 보기에 멀지 않은 미래에 대체될 가능성이 큽니다. 근데 지금도 사실은 ARS로 많이 대체가 됐죠. 그리고 자동화가 되면서 휴먼 에이전트가 사라지는 거는 뭐 지금 대세잖아요. 그 톨게이트에서 이거 돈 받고 하시는 분들도 다 없어졌죠. 기계가 다 대체하죠. 그다음에 ARS가 상담원 많이 대체를 하고, 상담원은 한참 듣다가 뭐 눌러야만 가까스로 연결되고 이렇게 대체가 되고 있거든요. 이제 완전히 없어질 거다. 조만간에는 그렇게 보고 있습니다. 웬만한 뭐 트리비얼한 상담은 다 할 수 있다는 거죠. 왓슨이 사실 추구하는 게 이런 쪽도 있습니다. 나보다 나를 더 잘 아는 개인 비서. 이게 시리, 코타나 이런 서비스들이에요. 그래서 이거는
내가 쓰면 쓸수록 내 프로파일에 대해서 훈련이 잘 되니까 내가 뭘 좋아하는지, 내가 앞으로 어떻게 행동할지 이런 거에 따라서 추천을 해주고 대충 말해도 뭐 찰떡같이 알아듣고 다 이제 이런 식으로 진화가 될 겁니다. 그 다음에 아까 말씀드린 실시간 통역, 영어 공부 안 해도 되는 실시간 통역. 그 다음에 사람 대신에 운전을 하고 비행을 하고 전투를 한다. 이미 뭐 많이 돼 있죠. 구글 자동차 많이 연구하고 있잖아요. 뭐 테슬라 이런 데서도 많이 나오고 있고요. 그 다음에 이런 견마 로봇, 전투용, 그 다음에 뭐 드론 이런 거 요즘 많이 나오죠. 지금 이 무인 자동차가 어느 정도 됐는지 동영상을 하나 보여드릴게요. 굉장히 지금 많이 발전하고 있고요. 여기 보면 지금 빗길에 미끄러지는 테스트를 하는 거거든요. 이거 사람은 이렇게 운전 못할 거예요. 뭐 빗길에 이렇게 미끄러지는 현상 이런 게 나타나도 뭐 기가 막히게 하죠. 이게 사람보다 낫다는 얘기예요. 근데 사람보다 나은 점도 있는데 사람보다 당연히 못하는 점도 있겠죠. 문제가 생기는 점도 있습니다. 뒤에 이제 조금 말씀드릴게요. 그 다음에 이제 인간의 안전을 위한 감시. 이 보스턴 테러라고 이거 사건 아시죠? 마라톤 현장에서 이제 폭탄이 터졌는데 이거를 수사를 하기 위해서 여기 보시면 600대의 CCTV 동영상 등 10테라바이트의 영상을 분석했어요. 전문가들이. 1000명 이상이 동원돼서 2일 동안 분석을 한 겁니다. 그래서 찾아냈죠. 범인이 누구다. 이거를 사실은 컴퓨터가 이런 거 해주면 아주 좋죠. 그래서 지금 뉴욕 같은 데서 이 DAS라고 도메인 어웨어니스 시스템 이런 거 지금 운영하고 있고요. 이게 다 방범 시스템이에요. 자연재해 탐지 같은 것들도 지금 하고 있습니다. 이런 쪽은 이제 상당히 뭐 좋기도 한데 이게 또 그 빅브라더로 발전할 수가 있죠. 모든 사람의 행동이 다 감시된다. 이렇게 보시면 돼요. 요즘은 어디 가서 함부로 행동했다가 다 CCTV에 찍히잖아요. 근데 아직까지는 그냥 찍혀 있죠. 근데 앞으로는 그게 이제 다 분석돼서 뭔가 큐들이 날아가기 시작을 하면 뭐 언제 어디서나 우리의 행동들은 다 감시받고 있다. 이렇게 보시면 돼요. 이게 좋을까요, 나쁠까요? 이건 좀 재밌는 사례인데 이 왓슨에다가 레시피를 훈련시킨 거예요. 그래서 직접 요리를 했습니다. 그런데 뭐 별로 맛은 없었나 봐요. 브리또를 만들었는데 요리 품평을 했는데 별로 맛이 없다. 그렇지만 이제 이 기사를 한번 읽어보세요. 굉장히 독창적이다. 이런 평이 나왔어요. 그러니까 자기가 별로 생각을 안 해본 이런 걸로 이제 만들었나 봐요. 뭐 이런 것까지 합니다. 사실 냉장고를 부탁해 이 프로 많이 보시잖아요. 이게 딱 제한되어 있는 재료로 옵티멀 솔루션을 찾아내는 거거든요. 이런 거 충분히 할 수 있죠. 뭐 전체 레시피를 웹에서 다 뒤져가지고 현재 있는 재료하고 딱 매핑해가지고 제일 좋은 거를 추천해준다든지 이런 거 얼마든지 할 수가 있어요. 자, 이게 아까 제가 그 무인 자동차 얘기를 잠깐 드렸는데 이런 경우 이제 어떻게 할까? 예를 들어서 A 같은 경우 이게 무인 자동차예요. 그러면 딱 가다가 이렇게 사람을 만날 수가 있죠. 그럼 꺾어야 되는데 여기 사람이 한 사람이 있어요. 그럼 이거를 꺾도록 프로그래밍을 해야 될까요? 아니면 직진을 해서
이게 거리가 가까워서 급제동은 안 된다고 보는 거예요. 이럴 경우에 우리가 프로그래밍을 해놔야 되거든요. 이럴 때는 이렇게 대처해라. 이거 어떻게 해야 되죠? 자, 두 번째는 여기 한 사람이 있어요. 근데 내가 딱 핸들을 꺾던지 어떻게 해야 되는데 이 부딪힐 것 같다는 얘기죠. 그러면 이걸 꺾어야 되느냐 말아야 되느냐. 또 뭐 여러 사람이 있을 때는 꺾어야 되느냐 말아야 되느냐. 이거를 어떻게 결정을 내려야 될까요? 이런 문제들이 이제 생기는 거죠. 근데 이거는 사람이 결정을 내려서 프로그래밍을 해줘야 되거든요. 이러이러할 경우에는 뭐 핸들을 어떻게 꺾어라. 어떻게 해라. 이거가 가능할까요? 푸는 게? 저도 답은 없는데 제가 이 사례를 보면서 딱 생각난 게 혹시 이 책 읽어보신 분 계신가요? 마이클 셀던의 정의란 무엇인가. 여기 앞에 보면 이 사례 이런 비슷한 사례들이 많이 나와요. 기차가 막 가고 있는데 선로에 누가 일하고 있는 걸 보는데 내가 이 스위칭을 딱 하면은 저쪽으로 가서 이 사람은 살릴 것 같은데 저기는 선로가 끊어져 있는데 뭐 어떻게 해야 되나 이런 사례들이 나와요. 그럼 이거를 뭐 공리주의적 관점에서 사람을 많이 살리는 쪽으로 해야 되냐. 뭐 여러 가지 철학적 그런 그 담론들이 거기서 생성이 되거든요. 다시 말해서 사람도 아직은 여기에 대해서 디시전을 못 내렸다는 얘기예요. 근데 이제 이 무인 자동차도 그렇고 예를 들어서 아까 그 무기들이 이제 무인화되면 드론도 요즘 가서 지가 폭격하고 막 이러거든요. 그럼 민간인도 있을 거고 뭐 막 있을 텐데 그때 어떻게 결정을 내릴 거냐. 이제 이런 모든 문제들이 걸리게 되죠. 이거가 사실은 이 먼 미래 인공지능이 풀어야 될 숙제입니다. 문제는 사람도 못 푼 문제라는 거죠. 아직은. 그래서 이런 문제들이 있어요. 그리고 이게 실질적으로 나타나는 게 약간은 여담인데 아까 무기 얘기를 좀 드렸는데 무기가 발전하면서 사람을 살상하는 게 굉장히 쉬워졌어요. 예전에는 내가 사람을 죽이려면 요 앞에 있는 사람은 내가 칼로 찌르거나 목을 베거나 해야 되잖아요. 그러면은 사람이 사람을 해야 할 때는 딱 그 감정적으로 이 도덕적으로 걸리는 것들이 있거든요. 근데 요즘은 드론이 날아가서 폭격을 하기 때문에 사람이 사람으로 안 보이는 거예요. 그렇기 때문에 뭔가 내가 사람을 살상하는데 훨씬 도덕적인 그 감정 같은 거를 덜 느낀다고 하더라고요. 그런 것들도 어떻게 보면 기계화나 인공지능의 이제 뭐 단점일 수가 있겠죠. 그래서 사실은 공학자들은 이런 거 생각 안 하고 개발을 하지만 뭐 여기 모이신 분들이 사실은 어쩌면 이런 것들을 더 생각을 해야 될지도 모르겠어요. 이거는 공학자들만 고민할 문제는 아니고 인문학을 하시는 분들도 같이 고민을 해야 되는데 지금 인공지능이나 이런 쪽은 사실은 공학의 분야를 많이 벗어났어요. 그래서 법 제도도 많이 바꿔야 되고 인문학 쪽으로도 생각을 해야 될 부분이 많이 있습니다. 재미있는 주제이기도 하고요. 마지막 슬라이드입니다. 이게 축복인지 재앙인지 저는 잘 모르겠는데 이런 유명하신 분들이 이런 무시무시한 얘기들을 많이 하고 있어요. 뭐 인류 멸망을 초래할 수 있다. 치명적인 위협이다. 인류가 파멸할 수도 있다. 라는 얘기를 하고 계시는데 물론 궁극적으로는 이런 고민을 해야 되지만 제가 보기엔 이건 아주 먼 미래의 얘기고 파멸까지는 안 가겠지만 아까 제가 보여드린 사례 이런 부분들을 어떻게 해결할지는 아마 조만간에 닥칠 문제일 겁니다. 그래서 인공지능은 반드시 법제도나 이런 쪽에 같이 병행해서 발전을 해야 되는 분야입니다. 이런 SF 영화들 엄청나게 많이 나오잖아요. 근데 이상하게 다 디스토피아들을 그리고 있는 것 같아요. 그래야 영화가 돼서 그런지는 모르겠지만 뭐 그래서 자꾸 이제 인공지능의 이런 쪽들을 그런 디스토피아로 몰아가는데 사실은 뭐 좋은 점들도 많이 있습니다. 그렇게 따지면 IT 기술 자체가 많은 부작용들이 있는 건데 그럼에도 불구하고 이제 연구를 해야 되는 부분들은 또 이제 반대급부적으로 우리한테 도움을 주는 게 많이 있죠. 자, 그래서 균형 잡힌 생각을 잘 해서 이런 쪽을 관심을 가져주시기를 바라면서 오늘 강연을 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.